तुम्हाला ऐकायचं आहे. This is very important article from students personality development. So first of all, I have decided to take this article for teaching. Dr. Babasaheb Ambedkar was born on 14th April 1891 in the town and military cantonment of Mahu. Now today it is to be called Dr. Ambedkar Nagar, which is held in Madhya Pradesh. He got his degree from Elphinstone College, Mumbai. Elphinstone College is very famous and very reputed college in the city like Bombay. So once in your life you can visit that college and then get the detailed information and the importance of that college. Or better way, after passing your HSC examination, you should try to get your admission in Elphinstone College, Mumbai for your higher education, right? He got his degree from that famous and reputed college, Elphinstone College, Mumbai. He subsequently obtained the doctorate from Columbia University. Yes, this is his greatness. He obtained the doctorate, Doctor of Philosophy, PhD degree from Columbia University, USA. What do we call USA in long form? USA से long form क्या है? United States of America. And London School of Economics, he was also assigned the big and challenging task of framing the Constitution of India in the capacity of chairman of the drafting committee. भारताचं संविधान लिहिण्याचं एक अतिशय अवघड असं कार्य होतं. That was very difficult task, and that task was accepted, signed by the great personality Dr. Babasaheb Ambedkar. Ultimately, he framed the Constitution of India, and he provided all the citizens belongs to India for reading. He was awarded the Bharat Ratna posthumously for his dedication and commitment for the welfare of our society. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतरत्न हा किताब देऊन त्यांचा बहुमान करण्यात आला, सन्मान करण्यात आला, त्यांना सन्मानित करण्यात आलं. आणि त्यांनी केलेली जी म्हणजे दिलेलं जे योगदान होतं समाजासाठी, he has given much contribution for the welfare of the Indian society, Indian community, and that's why Government of India awarded him Bharat Ratna. Yes, this honor. Bharat Ratna, what do we call? Bharat is son of Bharat, Ratna, diamond of Bharat, diamond of India. What a great award. केवढं मोठं ते सन्मान आहे बघा. आता हा सन्मान आपल्याला जर मिळाला तर एक चांगला म्हणजे एक विद्यार्थी म्हणलं तर आपल्याला बरं वाटतं, आणि तो तर भारताचा रत्न जर म्हणलं आपल्याला तर केवढा मोठा हा सन्मान आपल्या जीवनातला. आणि हा सन्मान मिळवण्याचं काम ओनली फ्यू पर्सन्स इन इंडिया हॅव ट्राईड टू गेट इट. एक्झाम्पल्स डॉक्टर अमर्त्य सेन, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सचिन तेंडुलकर, Lata Mangeshkar, and many other persons. Okay, so these persons are to be called Bharat Ratna by our nation's central government. Dr. Babasaheb Ambedkar has laid emphasis on the value of liberty.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या प्रस्तुत लेखामध्ये किंवा प्रस्तुत पाठामध्ये सर्वप्रथम त्याने कुठल्या मूल्याला स्थान दिलेलं आहे? मूल्य या शब्दाचा अर्थ काय? व्हॅल्यू म्हणजे काय? मूल्य. आता मूल्य कशाला म्हणायचं? मूल्य म्हणजे काय? सपोज तुमच्या हातामध्ये जी पेन आहे, द व्हॅल्यू ऑफ दॅट पेन इज ग्रेट. द व्हॅल्यू ऑफ युअर टेक्स्ट, व्हॅल्यू ऑफ युअर नोटबुक, व्हॅल्यू ऑफ युअर अदर इन्स्ट्रुमेंट्स, ते समथिंग जे त्याचं जे मूल्य आहे ते आणण्याने साधारण आहे. आणि बाबासाहेबांनी आपल्या डे टू डे लाईफमधल्या एका महत्त्वपूर्ण गोष्टीवर खूप मोठा त्यांनी भर दिलेला आहे, त्याचं महत्त्व विशद केलेलं आहे, आणि ती गोष्ट म्हणजे स्वातंत्र्य. स्वातंत्र्य समजा आम्ही तुम्हाला सकाळी 8 पासून संध्याकाळी 8 पर्यंत डांबून ठेवलं तर तेही गोष्ट काही कुण्या कामाची? म्हणजे स्वातंत्र्य दिलं पाहिजे, लिबर्टी. So Dr. Babasaheb Ambedkar has laid emphasis on the value of liberty. Then second thing, valuable thing, equality and fraternity. समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्व. So these are the three principles of the Constitution of India. भारतीय संविधानाची ही 3 मूल तत्वे आहेत. सर्व विद्यार्थ्याला ते आत्मसात ॲडॉप्ट करता आली पाहिजे. म्हणजे आता आपल्याला माहीत आहे की स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व, परंतु हाऊ डू वी आर गोइंग टू अप्लाय दिस इक्वॅलिटी इन डे टू डे लाईफ? हाऊ वी आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ लिबर्टी इन डे टू डे लाईफ, अँड हाऊ वी आर गोइंग टू बिहेव विथ वन अनदर अंडर द टर्म ऑफ लिबर्टी, ब्रदरहूड. म्हणजे बंधुत्वाच्या नावाखाली आपण कशा प्रकारे एकमेकासोबत वर्तन करतोय, हाही महत्त्वाचा भाग या ठिकाणी बाबासाहेबाला आपल्या वाचकांना सांगायचे. म्हणजे 3 आपल्या संविधानाची ही 3 मूलतत्व, जी मूलतत्व प्रत्येक भारतीयाने, ईच अँड एव्हरी सिटीजन ऑफ द नेशन कंट्री मस्ट बी ॲडॉप्टेड. भारतातल्या किंवा देशातल्या प्रत्येक नागरिकाने ही तत्व अंगीकारलीच पाहिजे. काय तुमचं अपील आहे? नाही, आम्ही काही स्वातंत्र्य हे आम्ही जपणार, परंतु इक्वॅलिटीला काही थारा देणार नाही, असं थोडंसं आहे. इक्वॅलिटी दॅट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल. अँड देन फ्रॅटर्निटी or brotherhood. So on these 3 principles Dr. Babasaheb Ambedkar has considered in the Constitution of India. He give much importance. According to him, त्यांच्या मते these principles will make India a strong nation. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते ही तत्व राष्ट्राला बलशाली बनवतील म्हणते. आता तुम्हाला एक उदाहरण देतो. तुम्ही जर पुस्तक वाचन केलात तर तुम्हाला ते पुस्तक काय करेल? येस, दॅट टेक्स्ट विल मेक यू स्ट्रॉंग अँड पॉवरफुल मेंटली ॲज वेल एज सायकोलॉजिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आता फिजिकली कसं आपण स्ट्रॉंग अँड हेल्दी होतो? इफ यू रिक्वायर डेली एक्सरसाइज टू युअर बॉडी, if you take your balanced diet, and that should be in time according to your schedule, so your body will become strong and healthy. Okay, that will help you to make your body strong and healthy. Similarly, or in the same manner, these principles made by Dr. Babasaheb Ambedkar make India strong and पॉवरफुल टू द नेशन. ही 3 तत्व भारत देशाला अतिशय शक्तिशाली बनवते. म्हणजे समजा फॉर एक्झाम्पल एखाद्या राष्ट्रानं आपल्यावर आक्रमण केलं, तर एका राज्यावर आक्रमण केलं समजा फॉर एक्झाम्पल, तर आपण काय म्हणणार? अरे त्या राज्यावर आक्रमण केले, आपण कशाला तिथं मध्ये करायचं? नो. सो दॅट इज माय ब्रदर. The peoples, those who have been living in the state are my brothers. म्हणून म्हणतो ना आपण, इंडिया इज माय कंट्री अँड ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. या भावनेतून आपण जर वागलो तर निश्चित रूपानं आपण सगळे मिळून
देशाला, आपल्या राष्ट्राला शक्तिशाली बनवतो, असं कोणी म्हणलेलं आहे? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी. आणि हे तत्त्वज्ञान आता 1891मध्ये त्यांचा जन्म झाला, त्यानंतर त्यांनी अनेक प्रकारच्या डिग्र्या हासिल केल्या आणि 1949ला आपल्या देशाचं संविधान त्यांनी तयार केलेलं आहे, 1949ला, बरोबर. 1950ला ते मग ते इम्प्लिमेंटेशन झालं, त्याची अंमलबजावणी झाली वगैरे वगैरे. आणि मग दर वर्षी आपण 26 जानेवारी हा दिवस काय म्हणून साजरा करतो? ईच अँड एव्हरी year that we can celebrate 26th January as a Republic Day of our nation. प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून. भारत हे काय आहे? प्रजासत्ताक राष्ट्र आहे. भारतावर माझी सत्ता आहे. भारतातला एक मी घटक आहे आणि भारतातल्या सर्व मालमत्तेवर माझासुद्धा अधिकार आहे. इथंपर्यंतचं स्वातंत्र्य बाबासाहेबांनी आपल्याला दिलेलं आहे. म्हणून ही 3 तत्त्व जर विद्यार्थ्यांनी घेऊन चालली, कोणती 3 तत्त्व? 1, नंबर 1 लिबर्टी, नंबर 2 इक्वॅलिटी अँड नंबर 3 ब्रदरहूड आर फ्रॅटर्निटी. लिबर्टी म्हणजे स्वातंत्र्य, त्याच्यानंतर इक्वॅलिटी म्हणजे समानता आणि फ्रॅटर्निटी म्हणजे बंधुत्व. स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व. आणखी एक आहे, वन मोर प्रिन्सिपल इज देअर, जस्टिस. जस्टिस म्हणजे न्याय. आता तुम्हाला आज श्रावणी सोमवार आहे म्हणून चला बसू दे विद्यार्थ्याला, आपण बी थोडं बसूया, असं केलं तर तुम्हाला न्याय मिळेल, म्हणजे आमच्याकडनं न्याय दिला जाणार. सो यू हॅव कम हिअर फॉर टेकिंग समथिंग, फॉर लर्निंग. तुम्ही इथं आलेला आहात कशासाठी? की काहीतरी आपण शिकलं पाहिजे. वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम आवर कॉलेज, फ्रॉम आवर क्लासरूम. ही भावना मनामध्ये ठेवून कुठंतरी तुम्ही आलेल्या आहात आणि त्या भावनेची कदर आम्हाला केली पाहिजे. ओके, हे या ठिकाणी जस्टिसच्या संदर्भात येत असतं. आणि समजा आम्ही तुम्ही आलात आणि तुमच्याकडं लक्षच नाही दिलं तर काय होईल? ॲक्च्युली वी आर नॉट गिविंग प्रॉपर जस्टिस टू द स्टुडंट. यू विल नॉट से एनिथिंग. तुम्ही टीचर म्हणून गुरुजी, आपले गुरुजी आहेत, आपण कशाला काहीतरी म्हणायचं आपण त्यांना, असं म्हणून बी चालणार नाही त्या ठिकाणी. सर, वी हॅव कम हिअर अँड प्लीज यू कॅन कंडक्ट युअर क्लास. सिम्पली तुम्ही काय म्हटलं पाहिजे? आम्ही इथं आलेले आहोत आणि आमचा हा तास तुम्ही घ्यायला काही हरकत नाही आहे. मग मला वाटतं की जगातला कुठलाही शिक्षक ना म्हणणार नाही. जगातला म्हणतो एनी टीचर इन द वर्ल्ड he try to deny your statement. त्याची जी आलेली मरगळ आहे ती मरगळ घालून तो कदाचित तुमच्या पुढे येण्याचा प्रयत्न करेल. आणि म्हणून विद्यार्थ्यांनी सुद्धा न्याय हा जो शब्द आहे तो खऱ्या अर्थानं ॲडॉप्ट केला पाहिजे, असं बाबासाहेबाला अपेक्षित आहे. येस, इन दॅट पर्टिक्युलर अँगल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर expect from their his student. Next, he is of the view that hero worship is a sure road to degradation. म्हणजे आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट आपल्या विद्यार्थ्याला ते सांगू इच्छितात बाबासाहेब, की कुणावर विसंबून राहायचं नाही आणि कुणाला फार ही इज अ हिरो असं काही म्हणायची आवश्यकता नाही. यू आर ऑल हिरोज. ते म्हणतात ते हिरो या शब्दाचा अर्थ आहे एक कर्तबगार महिला किंवा एक कर्तबगार पुरुष. असं काही भाषेमध्ये म्हणतो काय, दिस इज फिमेल हिरो अँड दॅट इज मेल हिरो, असं काही हिरो मीन्स द पर्सन हू कॅन डू हिरोईक डिड्स. जो व्यक्ती काहीतरी वीर कृत्य करतो. आता भगतसिंगाने वीर कृत्य केलेलं होतं त्या काळामध्ये. इन दोज टाईम द यंग पर्सन ऑफ इंडिया, he had done heroic deeds for giving freedom from the British Empire, right? त्या काळामध्ये भगतसिंगानं फार कृत्य केलेलं होतं. त्या हरामखोर इंग्रजाने भगतसिंगाला फाशी वगैरे दिली, हातून भाग वेगळा आहे. परंतु अल्टिमेटली ऑल द इंडियन्स कम टुगेदर अँड दे ट्राय टू
give total liberty, total freedom to the nation. So this is how you can also do the same thing. He is of the view that hero worship is a sure road to degradation. म्हणून एक हिरो आहे, तो खूप मोठा पुरुष आहे, असं जर आपण त्या व्यक्तीबद्दल जर म्हणून राहिलो किंवा त्यांना असं हिरो मानलो, तर त्यामुळं काय होईल, आपलं नुकसान होईल असं बाबासाहेबाला आहे. येस, वी विल गेट डिग्रेडेशन, म्हणजे अवनती होईल आपली. म्हणून हिरो कोणाला समजायचं नाही, असं बाबासाहेबांनी अगदी आपल्या वाचकाने प्रस्तुत लेखातून स्पष्टपणे निक्षून सांगितलेलं आहे. ही इज ऑफ द व्ह्यू दॅट हिरो वर्शिप इज अ शुअर रोड टू डिग्रेडेशन. हिरो वर्शिप हा जो काही म्हणण्याचा जो मार्ग आहे, तो निश्चित रूपानं आपल्याला अवनतीकडं, आपली उन्नती होणार नाही, अवनती होणार नाही. माय फादर इज समथिंग, नो, फादर हे त्या काळापुरतं तुमच्यासाठी आहे, परंतु फादरच्याही पलीकडे जाऊन आपल्याला काहीतरी कार्य केलं पाहिजे. काही फादर नको म्हणणार का तुम्हाला? नो नो, आय एम युअर फादर अँड यू कांट डू एनिथिंग बिफोर मी, आर वन स्टेप अहेड. माझ्यापेक्षा तू एकही पाऊल पुढं जाता कामा नये, माझ्याबरोबर, असं काही म्हणतात जगात? नाही. तुम्ही जर फादर प्रायमरी टीचर झाले तर तुम्ही लेक्चर होऊन दाखवायचं. फादर RMP डॉक्टर असेल तर तुम्ही एक हार्ट स्पेशालिस्ट होऊन दाखवायचं, ब्रेन स्पेशालिस्ट, आई स्पेशालिस्ट, देन येस वॉट एव्हर युअर अदर ऑर्गन स्पेशालिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डेंटल सर्जन, नंबर ऑफ थिंग्स आर देअर इन युअर लाईफ. अनेक जर माझे वडील प्राथमिक शिक्षक असतील तर मला एका नामांकित कॉलेजमध्ये नोकरी मिळाली पाहिजे, किंवा माझे एक साधे ग्रामसेवक असतील तर मला त्या जिल्ह्याचा बॉस बनला पाहिजे. आय वुड लाईक टू बिकम द DM ऑफ डिस्ट्रिक्ट. DM म्हणजे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट, जिल्हाधिकारी बनलं पाहिजे. म्हणजे तुमचे स्वप्न हे हाय लेवलचे असायला पाहिजे असं. आणि तुम्ही जर एका गोष्टीवर की याच्यापुढं मी काही जाऊ शकत नाही असा जर विचार धरून बसलो, तो म्हणजे तुमच्या अवनतीचा एक खरा मार्ग आहे, असं बाबासाहेबांनी इथं स्पष्ट केलेलं आहे. पुन्हा एकदा वाक्य वाचतो मी. ही इज ऑफ द व्ह्यू दॅट हिरो वर्शिप इज अ शुअर रोड टू डिग्रेडेशन अँड टू इव्हेंच्युअल डिक्टेटरशिप अँड द कोलॅप्स ऑफ अ नेशन. जर आपण राष्ट्रातल्या काही व्यक्तीला जर फार मोठे किंमत देऊ लागलो तर निश्चित रूपानं ती आपली अवनती होणार, आणि शेवटी त्याचं पर्यवेक्षण राष्ट्र कोलॅप्ससुद्धा होऊ शकतं. आता म्हणजे एखादी व्यक्ती जर महान आहे, ठीक आहे, ओके, डझंट मॅटर, तुम्ही त्यांचा काही विचार तेवढा फारसा करू नका, किंवा त्यांच्या यू डोंट डिपेंड अपॉन हिज ग्रेटनेस, डोंट डिपेंड अपॉन हिज ग्रेटनेस. त्याच्या महानतेवर तुम्ही तुमची मदार ठेवता कामा नये. म्हणजे एक मराठीमध्ये म्हण आहे की काहीतरी आहे रे, दुसऱ्याच्या चुलीवर आपण पोळ्या भाजून घ्यायच्या नसतात, आपापली ती निर्माण केली पाहिजे. म्हणजे दुसऱ्याच्या पाण्यानं आपण डाळ शिजवायची नाही, आपण